Good morning, all. In the previous class, we discussed about the characteristic function. Okay, ma? Characteristic function means the representation is phi x of omega, and the formula for the characteristic function is expected value of e power j omega x. Okay, ma? Expected value of e power j omega x. And we learn the properties of characteristic function also. Okay. Now in this class, we learn about some theorem. Theorem will be there in characteristic function, theorem, and the next moment generating function. Okay, ma, these two topics are covered in this lecture. So if you are taking the previous class, okay, ma, moment generating function. Characteristic function. Characteristic function means that is phi x of omega that is equal to expected value of e power j omega x. Okay, ma? For this characteristic function, one theorem will be there. See the theorem. So here, if phi x of omega is a characteristic function of a random variable x, then the nth moment of x is given by mn equal to minus j whole power n d power n phi x of omega by d omega power n,
at omega equal to 0. చూడమ్మా, సో మనకి ఈ థీరం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ మనకి mn అంటే ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ mn? అది రిమెంబర్ moments about the origin and moments about the mean. In moments about the origin, the nth moment is taking as mn. nth moment mn గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అమ్మా. ఓకేనా? mn ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? expected value of expected value of x power n. Okay amma, mn equal to expected value of x power n. Are you remember? m not equal to 1, m1 equal to expected value of x, m2 equal to expected value of x square. ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్, if phi-x of omega is a characteristic function, then the nth moment of x అంటే ఏంటమ్మా? mn equal to d power n minus j whole power n, d power n phi x of omega by d omega power n at omega equal to 0. అంటే ఇదేంటమ్మా? d power n phi x of omega by d omega power n అంటే ఏంటి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా n టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాము, అంతే కదా దీని మీనింగ్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా n టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకేమా? మనం ఈ థీరం ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద థీరం ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో ఇది థీరం అమ్మా. So the next topic, moment generating function undi kada. So if you understand this theorem, the moment generating function also having the same the theorem like this. So ilage manaki oka theorem ostundamma moment generating function lo kuda same ilage untundi. So meeku idi ardhamaindi ante as it is adi inka easy ga untundi compared to this. Okay na? So all of you keep concentration on this. If you understand, then this will be easy. మీకు అర్థమైతే ఈ డెరివేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? చూడటానికి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, బట్ దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు డూ. ఓకే, లిజన్. సో నౌ వీఆర్ ప్రూవింగ్ దిస్. ఇది ప్రూవ్ చేయాలమ్మా మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు థీరంలో? phi-x of omega is a characteristic function. phi-x of omega is a characteristic function. So in this proof, take the phi-x of omega. Okay amma, x is a random variable. The characteristic function is phi-x of omega, that is equal to expected value of e power j omega x. Okay amma, expected value of e power j omega x. E power j omega x ante what is that? Exponential of j omega x. Exponential series amma, exponential series. What is the exponential series? Suppose manaki e power x undi anukondamma, how it will write in a series? e power x ni మనం సిరీస్ లో రాసినప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అది? e power x equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x power 4 by 4 factorial plus and so on. Remember the exponential series? e power x ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మా 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x power 4 by 4 factorial plus and so on. ఓకే అమ్మా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ని రాసుకుంటాం అమ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏముంది? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e power j omega x. e power j omega x అంటే మనకి ఇక్కడ x ప్లేస్ లో j omega x ఉందమ్మా. ఓకేనా? సో దీన్ని సిరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. దెన్ వాట్ వి ఆర్ గెటింగ్ బై ఎక్స్పాండింగ్ ద సిరీస్? e power j omega x equal to 1 plus j omega x by 1 factorial. 1 factorial అంటే 1. ఓకే అమ్మా? ప్లస్ j omega x whole square by 2 factorial plus j omega x whole cube by 3 factorial plus and so on plus
j omega x whole power n by n factorial plus and so on. ఓకే అమ్మా, చూడండి మనకి మామూలుగా ఈ పవర్ x ఉంటే మనం ఎలా రాస్తాం, 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్. ఎప్పుడు ఇక్కడ ఈ పవర్ x ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఈ పవర్ j ఒమేగా x ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పాన్షన్ సిరీస్ చేస్తే, సిరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు 1 ప్లస్ j ఒమేగా x ప్లస్ j ఒమేగా x హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ j ఒమేగా x హోల్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ j ఒమేగా x ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ e పవర్ j ఒమేగా x. So now the characteristic function 5x of omega is equal to, what is the formula? Expected value of e power j omega x. Expected value of e power j omega x. So e power j omega x series ikkada find out chesi pettam kada, that will be substituted here. Ikkada substitute cheyandi amma, appudu em avutundi, expected value of 1 plus j omega x minus omega square x square by 2. How we are getting minus here? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, j omega x whole square, దీన్ని ఎలా రాస్తాం మనం, j square omega square x square. j square means what is the value for j square? I square అమ్మా, ఇమాజినరీ నెంబర్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇమాజినరీ వాల్యూ i పక్కన ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటాం కదా. సో హియర్ i square equal to -1. ఇక్కడ మనం j తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. సో j square వాల్యూ ఈజ్ -1 అమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, j ఒమేగా ఎక్స్ whole cube by 3 factorial. j omega x whole cube means how it will write, j cube omega cube x cube by 3 factorial. j cube అంటే దాన్ని ఎలా రాస్తాం అమ్మా, j square into j గా రాసుకోవచ్చు. j square అంటే -1, -1 into j ఏమవుతుంది, -j అవుతుంది, అవునా. ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ j omega x whole power n by n factorial. అంటే ఇక్కడ మనకి j square ని మనం -1 గా రాసుకున్నాము, j క్యూబ్ ని మనం -j గా రాసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా x సిరీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఇక్కడ మనకి మధ్యలో ఏం సింబల్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ మైనస్, అంతేనా. ప్లస్ మైనస్ ఇట్లా సమ్ ఫంక్షన్స్ కి కంబైన్డ్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ప్లస్ expected value of j omega x minus expected value of omega square x square by 2 minus expected value of j omega cube x cube by 3 factorial. ఓకే అమ్మా, అన్నిటికీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసామమ్మా. సో ఫంక్షన్, ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు చూడండి అమ్మా ఎలా వస్తుంది మనకి, expected value of ax. What is the formula for expected value of ax? If a is constant, a into expected value of x. మనకి కోఎఫిషియంట్ మనకి కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ కోఎఫిషియంట్ ని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ నుంచి బయటికి తెచ్చేసుకోవచ్చమ్మా మనం. ఓకేనా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ఈక్వల్ టు a into expected value of x. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి expected value of 1 first term. What is expected value of 1? 1 అమ్మ. ఎందుకు వచ్చింది, expected value of constant equal to constant. మనం ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుందమ్మా. సో 1 ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ j ఒమేగా x. j అనేది కాన్స్టెంట్, ఒమేగా కూడా కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ x is a random variable. X is a random variable. That's why omega is also constant. అంటే j omega మొత్తం కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. కాబట్టి j omega కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడు రిమైనింగ్ ఏముంటుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x మైనస్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ x స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది కదమ్మా.
సో ఇందులో కాన్స్టెంట్ ఏముంది, ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 అనేది కాన్స్టెంట్ అవునా. సో ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 ని బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకేమా. నెక్స్ట్ మైనస్ expected value of j omega cube x cube by 3 factorial. Okay ma, minus j omega cube x cube by 3 factorial. So ఇప్పుడు ఇందులో కాన్స్టెంట్స్ ఏముంటాయి, j కాన్స్టెంట్, omega cube కాన్స్టెంట్, 3 factorial కాన్స్టెంట్. కాబట్టి మైనస్ j omega cube by 3 factorial బయటకు వచ్చేస్తుంది. రిమైనింగ్ expected value of x cube. Okay ma, expected value of x cube plus and so on. Okay ma. So ఇప్పుడు చూద్దాం 5x of omega equal to 1 ని మనం in terms of moments లో ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనం moments about the origin దగ్గర నేర్చుకున్నామమ్మా. moments about the origin దగ్గర mn equal to expected value of x power n. By taking n equal to 0 we are getting m not equal to 1. By taking n equal to 1, m1 equal to expected value of x. By taking n equal to 2, m2 equal to expected value of x square. మనకి అవి గుర్తు రావాలమ్మా ఇక్కడ. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 5x of omega equal to 1 కి బదులుగా మనం m0 రాసుకోవచ్చు కదమ్మా, ప్లస్ j omega ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఉంది కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x కి బదులుగా మనం m1 రాసుకోవచ్చు కదమ్మా, m1 minus omega square by 2 expected value of x square m2. Okay ma, m2 minus j omega cube x cube j omega cube by 3 factorial into m3. expected value of x cube ni మనం ఎలా రాసుకున్నామమ్మా, m3 గా రాసాం, ప్లస్ and so on. Do you understand here? సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే expected value of x, expected value of x square, expected value of x cube, వీటన్నిటిని మనం in terms of moments లోకి మార్చుకున్నామమ్మా. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ని రాసాము, e పవర్ j omega x సిరీస్ ని రాసాము, దాన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని ప్రతి ఫంక్షన్ కి సపరేట్ చేసాము, సపరేట్ చేసి తర్వాత దాన్ని in terms of moments లోకి మార్చుకున్నాము. ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైతే సరిపోతుందమ్మా. ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు మనకి 5x of omega equal to ఏమొచ్చింది మనకి ఫంక్షన్ m0 ప్లస్ j omega m1 మైనస్ omega square by 2 m2 మైనస్ j omega cube by 3 factorial into m3 plus and so on. Okay ma, we are getting this as the characteristic function. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే, సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా, what we proved. సో మనకి థీరం ఏంటి, mn equal to minus j whole power n into d power n 5x of omega by d omega power n at omega equal to 0. అంటే ఇక్కడ d power n 5x of omega by d omega power n అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, 5x of omega ని with respect to omega n times differentiate చేస్తున్నాము, చేసిన తర్వాత ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా. సో అంటే ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇది ప్రూవ్ చేయాలి, ఇది ప్రూవ్ చేయడం కోసం we are taking the characteristic function in terms of moments. Okay ma, characteristic function ని in terms of moments లోకి చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు 5x of omega. సో ఫస్ట్ టేక్ omega equal to 0. omega equal to 0 తీసుకుందాం. ఓకే అమ్మా. omega equal to 0 తీసుకున్నప్పుడు 5x of 0 equal to m0 ప్లస్ ఇక్కడ ఒమేగా వాల్యూ 0 కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదమ్మా, j into 0 into m1. 0 into ఎనీథింగ్ వాల్యూ ఎంత 0 మైనస్ ఇక్కడ 0 స్క్వేర్ బై 2 into m2. సో 0 by anything is 0, 0 into anything value is 0. సో 0 వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఒమేగా ఉందమ్మా, ఒమేగా వాల్యూ 0 కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 5x of 0 ఈక్వల్ టు మనకి m0 వస్తుందమ్మా. ఇంకా ఈ సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ ఇవన్నీ జీరోస్ అయిపోతాయి. ఎందుకు జీరోస్ అయిపోయినాయి,
ఇక్కడ మనం ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ వాల్యూ ఇస్ 0 కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ టర్మ్స్ అన్ని జీరోస్ అయిపోయినాయి. మనకి ఏం మిగిలింది అంటే ఓన్లీ m0 ఒక్కటే వచ్చిందమ్మా. వాట్ ఈస్ m0 వాల్యూ? 1. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ 5x ఆఫ్ ఒమేగా ఉంది కదమ్మా మన దగ్గర ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. సో దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేయండి. ఈ 5x ఆఫ్ ఒమేగాని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా చూడండి అమ్మా, మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో చూద్దాం. డిఫరెన్షియేట్ ఆఫ్ 5x ఆఫ్ ఒమేగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. సో విత్ ఈ ఫంక్షన్ ని 5x ఆఫ్ ఒమేగాని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేయండి అమ్మా. సో m0 కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? m0 అనేది ఏంటి? m0 వాల్యూ ఎంత? 1 కి డెరివేటివ్ ఎంత అవుతుందమ్మా? కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ ఎంత? 0 కదా. కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ 0 కదా, కాబట్టి 0 ప్లస్ j ఒమేగా m1. ఈ టర్మ్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? jm1 వస్తుంది ఇంటూ ఒమేగా. ఒమేగాకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డిఫరెన్షియేట్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. అవునా. చూడమ్మా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా మనం డెరివేటివ్ చేస్తున్నాము. m0 కి డెరివేటివ్ చేస్తే m0 అనేది 1 కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కి మనకి డెరివేటివ్ వాల్యూ 0 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ j ఒమేగా m1. ఈ టర్మ్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా మనం డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు jm1 అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఒమేగాకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా? మనకి 1 వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ jm1 మైనస్ 1/2 m2. 1/2 m2 పక్కకి తీసుకొచ్చేయండి. ఒమేగా స్క్వేర్ కి డెరివేషన్ ఏమవుతుందమ్మా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా 2 ఒమేగా. ఓకే అమ్మా, 2 ఒమేగా. ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 2 ఉంది కదా. 2 న్యూమరేటర్ లో 2 డినామినేటర్ లో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుందమ్మా? మైనస్ ఒమేగా m2 మిగులుతుంది. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? ఒమేగా స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ వచ్చేసి 2 ఒమేగా అమ్మ. 2 ఒమేగా బై 2 ఇంటూ m2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఒమేగా m2 మనకి రిమైనింగ్ మిగులుతుందమ్మా సెకండ్ ఈ టర్మ్ లో. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ కి రండి. ఈ టర్మ్ కి ఏమేమి కాన్స్టెంట్స్ పక్కన పెట్టేసేయండి. jm3/3 ఫ్యాక్టోరియల్. jm3/3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1. Omega cube ki what is the derivative? 3 omega square. 3 omega square. So minus j into 3 omega square by 3 factorial into m3 plus and so on. Okay ma? So ante ikkada manaki em vastundi plus and so on ante malli ikkada m4 టర్మ్ వస్తుంది. అందులో మనకి ఒమేగా పవర్ 4 ఉంటుంది. 4 కి వచ్చేసి 4 ఒమేగా క్యూబ్. ఓకేనా. 4 ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఇంకా ప్రతి టర్మ్ లో మనకి ఒమేగా క్యూబ్ టర్మ్ వస్తుంది. ఒమేగా పవర్ 4, ఒమేగా పవర్ 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకేమా. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇప్పుడు డెరివేటివ్ చేసాం కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఈ ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఈ ఫంక్షన్ లో టేక్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. టేక్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? d5x ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. సో jm1 ఇందులో ఒమేగా ఏమన్నా ఉందా అమ్మా? లేదు, కాబట్టి jm1 మైనస్ ఒమేగా m2. వాట్ ఈస్ ఒమేగా? 0. 0 ఇంటూ m2 ఎంతమ్మా? 0 మైనస్ j ఇంటూ 3 ఒమేగా స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m3. ఒమేగా బదులు 0 పెట్టుకోండి. 0 స్క్వేర్. ఓకే, టోటల్ గా ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. అంటే ఇంకా పక్కన అన్ని టర్మ్స్ లో మనకి ఒమేగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అన్ని టర్మ్స్ జీరోస్ అయిపోతాయి అమ్మా. మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? jm1. సో దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా? d5x of omega by d omega at omega equal to 0 equal to jm1. Okay ma, finally we are getting this.
ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్. ఓకే అమ్మా, m1 అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంటే కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, బోత్ సైడ్స్ మనం మైనస్ j తో మల్టిప్లై చేయండి. మనకి థీరం ఏంటి? మనకి థీరం ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. థీరం ని బట్టి మనం చేంజెస్ చేయాలి. mn ఈక్వల్ టు ఓన్లీ mn ఉండాలి. ఓకేనా? LHS. కాబట్టి ఇక్కడ మనం డెరివేటివ్ చేసి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి d5x of omega by d omega at omega equal to 0 we are getting jm1. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ మైనస్ j తో మల్టిప్లై చేయండి. మనకి ఓన్లీ m1 ఉండాలి, j అనేది వెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా? j అనేది వెళ్ళిపోవాలి అంటే మనకి 1 కావాలి. j అనేది 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? యాక్చువల్ గా మనకి j స్క్వేర్ ఉంటే -1 అవుతుంది. j స్క్వేర్ ఉంటే మనకి -1 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? కానీ మనకి -1 రాకూడదు, +1 రావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే +1 రావడం కోసం j ని -j తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? ఈ j ని -j తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి m1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 అయిపోతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ చేంజెస్ చేసినా మనకి వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు అమ్మా. టోటల్ గా ఫంక్షన్ అనేది మారిపోకూడదు, ఈ ఈక్వేషన్ అనేది మారకూడదు. కాబట్టి ఏ చేంజెస్ చేసినా మనం LHS సైడ్ అప్లై చేయాలి, RHS సైడ్ అప్లై చేయాలి. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ -j, 2 సైడ్స్ -j తో మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? -j ఇంటూ d5x of omega by d omega at omega equal to 0 is equal to -j into jm1. -j into jm1 ఏమవుతుంది? -j into j ఏమవుతుంది? -j స్క్వేర్. j స్క్వేర్ అంటే -1, -j స్క్వేర్ అంటే +1. అంటే టోటల్ గా మనకి ఫైనల్ గా ఏమొస్తుందమ్మా? m1 ఈక్వల్ టు -j ఇంటూ d5x of omega by d omega at omega equal to 0. You understand? ఫస్ట్ మనం డెరివేటివ్ చేసాము క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ని. డెరివేటివ్ చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేసాము. చేస్తే మనకి jm1 అని వచ్చింది. ఈ m1 ముందు ఉన్న j కూడా మనకి వెళ్ళిపోయి 1 కావాలి. కాబట్టి దానికోసం మనం -j తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేసాం. ఓన్లీ ఒక సైడ్ చేయకూడదు కదా, అప్పుడు వాల్యూ మారిపోతుంది. మనం ఏ చేంజెస్ చేసినా బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేస్తే మనకి వాల్యూ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ -j తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు we are getting this equation m1 first order moment is m1 equal to -j into d5x of omega by d omega at omega equal to 0. ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ 5x of omega ఉంది కదా మన దగ్గర, d5x of omega by d omega ఉంది కదా, దీన్ని అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. దీన్ని d5x of omega by d omega ని అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటమ్మా? jm1. jm1 అంటే కాన్స్టెంట్ కదా, కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. అవునా అమ్మా? సో అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. మైనస్ ఒమేగా m2 కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? m2 ని పక్కన పెట్టేయండి, కోఎఫిషియంట్. ఒమేగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ 1 అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏమవుతుంది? -m2 అవుతుంది. మైనస్ j/3 ఫ్యాక్టోరియల్ 3, ఇదంతా m3, ఇవన్నీ కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి పక్కన పెట్టేయండి. 3j/3 ఫ్యాక్టోరియల్ m3. ఒమేగా స్క్వేర్ మిగిలింది. ఒమేగా స్క్వేర్ కి వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా? 2 ఒమేగా. ఓకే అమ్మా, 2 ఒమేగా. సో అలాగే మనం ఈ d5x of omega by d omega కి మనం అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా -m2 j omega m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇంకా నెక్స్ట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా. నెక్స్ట్ టర్మ్స్ అన్ని ఒమేగా స్క్వేర్ టర్మ్ వస్తుంది, ఒమేగా క్యూబ్ టర్మ్ వస్తుంది, ఒమేగా పవర్ 4 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే అమ్మా, అది అండర్స్టాండ్ హియర్? చూడండి అమ్మా, d5x of omega by d omega ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం అమ్మా. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది అంటే jm1, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ కి డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది.
ఓకేమా. నెక్స్ట్ మైనస్ ఒమేగా m2 మైనస్ ఒమేగా m2. సో m2 కోఎఫిషియంట్ పక్కన పెట్టేయండి. ఒమేగాకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా 1 అంటే మనకి మైనస్ m2 వచ్చింది, మైనస్ m2. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మైనస్ j ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 ఇంటూ 2 m3. అవన్నీ ఒక పక్కన కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి పక్కకి తీసుకొచ్చేద్దాం. ఇంకా మనకి ఒమేగా టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఒమేగా స్క్వేర్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా 2 ఒమేగా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పైన 3 ఇంటూ 2 ఒమేగా బై 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. సో 3 ఇంటూ 2 న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో ఉంది, క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. సో రిమైనింగ్ ఏం మిగులుతుంది మనకి మైనస్ జే ఒమేగా m3, మైనస్ జే ఒమేగా m3. ఓకేమా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇంకా టర్మ్స్ వస్తాయమ్మా మనకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అప్లై ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 హియర్. అప్లై ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. ఒమేగా ప్లస్ లో 0 ప్లేస్ చేయండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది d స్క్వేర్ 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా స్క్వేర్ అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వల్ టు మైనస్ m2. ఇందులో ఒమేగా లేదు కదా కాబట్టి మైనస్ m2 మైనస్ jm3 ఇంటూ 0. jm3 ఇంటూ 0 ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది. పక్కన ఉన్న టర్మ్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి ఒమేగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒమేగా వాల్యూ 0 కాబట్టి అన్ని టర్మ్స్ మనకి 0 అయిపోతాయి అమ్మా. టోటల్ గా మనకి ఏమొచ్చింది మైనస్ m2 వచ్చింది. ఓకేమా, మైనస్ m2 వచ్చింది. ఓకేనా. సో అంటే మనకి d స్క్వేర్ 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా స్క్వేర్ అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 we are getting మైనస్ m2 అమ్మా. ఓకేనా. సో యాక్చువల్ గా మనకి అకార్డింగ్ టు థీరం ఏం రావాలి మైనస్ జే హోల్ పవర్ ఎన్, మైనస్ జే హోల్ పవర్ ఎన్ రావాలి. ఇక్కడ 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేసాం కదా కాబట్టి మైనస్ m2 ఏం చేస్తారు అంటే మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ m2. వాట్ ఈస్ మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ జే స్క్వేర్ కదా. వాట్ ఈస్ జే స్క్వేర్ మైనస్ 1. మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ m2 ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ m2 ప్లస్ m2. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా బోత్ సైడ్స్ మనం మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేయండి. మనకి అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే థీరం చూడండి. థీరంలో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మైనస్ జే హోల్ పవర్ ఎన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ 2 సైడ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి m2 వచ్చేస్తుంది కదమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి m2 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి అమ్మా మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ అమ్మా. మైనస్ ని మనం మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా. మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ d స్క్వేర్ 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా స్క్వేర్ అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. సో సెకండ్ డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసి ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసి ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేసినప్పుడు మైనస్ జే హోల్ పవర్ 1 ఉందమ్మా m1. సెకండ్ డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు m2 ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. సో అలాగా మనం కంటిన్యూస్ గా చేస్తే mn ఈక్వల్ టు కంటిన్యూస్ గా చేస్తే ఫైనల్లీ వి ఆర్ గెటింగ్ mn ఈక్వల్ టు మైనస్ జే హోల్ పవర్ n ఇంటూ d పవర్ n 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా పవర్ n అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. ఓకేమా. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసాము ఒమేగా డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా చేస్తున్నాం అమ్మా. చేసిన తర్వాత ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేస్తున్నాము. మనకి థీరం ప్రకారం రావాలి కాబట్టి దాన్ని కొంచెం మల్టిప్లై చేసుకున్నాం జే తోటో మైనస్ జే తోటో ఏదో ఒక దాంతో అంటే మనకి థీరం ఫార్మాట్ లో రావాలి కాబట్టి. సో ఏ చేంజెస్ చేసినా LHS సైడ్ చేయాలి, RHS సైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక సైడే చేసామనుకో వాల్యూ మారిపోతుందమ్మా. సో అలా చేయకూడదు. ఏ చేంజెస్ చేసినా బోత్ సైడ్స్ చేస్తే మనకి వాల్యూస్ మారవు. ఓకేనా. సో
So in this way we proved the theorem. Are you understand? చూడమ్మా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మనం ఈ థీరం ని. ఫస్ట్ 5x of omega ని రాసుకున్నామమ్మా. ఎక్స్పాన్షన్ సిరీస్ రాసాం. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ సిరీస్ ని 5x of omega equal to expected value of, సో ఆ సిరీస్ ని రాసాం. సపరేట్ చేసాం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని ప్రతి ఫంక్షన్ కి సపరేట్ చేసాం. సపరేట్ చేసి ఇక్కడ జే వాల్యూ జే స్క్వేర్ వాల్యూ అన్ని మార్చుకున్నాం. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాం. మనకి m1 ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేసాం. సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ ఎలాగా, ఆల్రెడీ మన దగ్గర d5x ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా ఉంది. దాన్ని ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే d స్క్వేర్ 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా స్క్వేర్. సో మళ్ళీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేసాం. ఇలా వచ్చింది m2 ఈక్వల్ టు. సో మనం 2 టైమ్స్ చేసాం. ఇంకా సిమిలర్లీ m3 ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, మైనస్ j హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ d క్యూబ్ 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా క్యూబ్ అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. మళ్ళీ m4 ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే. సో అలాగా మనకి కంటిన్యూస్ గా సిమిలర్ గా వస్తుంది. సో మనం సిమిలర్లీ అని చెప్పేసి ఇది రాసేయచ్చు. mn ఈక్వల్ టు మైనస్ j హోల్ పవర్ n ఇంటూ d పవర్ n 5x ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా పవర్ n అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. ఓకే అమ్మా, మనం చేసింది ఏంటి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ సిరీస్ రాసాము, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. 2 టైమ్స్ చేసాము. ఇంకా సిమిలర్లీ యు ఆర్ రైటింగ్ దిస్, దెన్ ద థీరమ్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. ఓకే అమ్మా, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ థీరమ్? Next properties. These properties are already over in the previous class. Now next one is moment generating function. Moment generating function చూడమ్మా, నేను ప్రీవియస్ చెప్పాను మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అర్థమైతే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుందమ్మా ఈజీగా అని, అవునా? సో వాట్ ఈస్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ హియర్? చూడమ్మా, సో ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ random variable is also used to generate the nth moments about the origin. Nth moments about the origin. So ఈ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం nth moments of about the origin క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? సో హియర్ x is a random variable and the corresponding density function is small fx of x. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ is defined as the expected value of the function e power vx. E power vx. Okay ma, e power vx. చూడండి, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ని ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ vx తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా. ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ mx ఆఫ్ v. చూడమ్మా, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఈస్ mx ఆఫ్ v is equal to expected value of e power vx. ఓకే మా, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అనగానే ఫస్ట్ మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఏంటో తెలియాలమ్మా. రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ mx of v. Mathematically that can be expressed as expected value of e power vx. ఓకే మా, expected value of e power vx. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వేరియబుల్ v అమ్మా, mx of v. ఓకే, వేరియబుల్ v mx of v equal to expected value of e power vx. ఓకే అమ్మా, సో ఇది ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు అని చెప్పాం కదా. ఎందుకు ఈజీ అవుతుందంటే మనం ప్రీవియస్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్? 5x ఆఫ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా x. అక్కడ మనకి e పవర్ j ఉందమ్మా. j ఉంది అంటే అది ఏమవుతుంది, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుంది, అవునా? e పవర్ j తీటా cos తీటా ప్లస్ j sin తీటా అంటే అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుందమ్మా. కాబట్టి మనకి j ఉన్న చోటల్లా మనం వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రీవియస్ గా. బట్ హియర్ దట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ హియర్ బికాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ vx అంటే ఇది ఓన్లీ రియల్ నెంబర్ ఏనమ్మా, ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాదు. ఓకేనా, రియల్ నెంబర్ కాబట్టి మనకి ఇంకా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది మనం. ఓకేనా, చూడమ్మా, ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ mx of v. The formula is
expected value of e power vx. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంటే మనం ఇంకా సేమ్ ప్రొసీజర్ లో మనం చేసుకోవచ్చు అమ్మ. చూడండి హియర్ if x is a discrete or continuous, what is the moment generating function? Suppose continuous అనుకోండమ్మా, mx of v is equal to expected value of e power vx అన్నాం కదా, ఓకేనా? సో కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు what is the formula, general formula for expected value of x? Integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. x బదులు ఇక్కడ మనకి ఏం ఫంక్షన్ ఉంది, e పవర్ vx అనే ఫంక్షన్ ఉందమ్మా. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ e పవర్ vx ఇంటూ స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. ఓకేమా? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ e పవర్ vx ఇంటూ స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. ఓకేమా? Now and for a discrete random variable, suppose discrete random variable అయితే what is the expected value of x formula? Summation I equal to 1 to n xi p of xi. అవునా? సో ఇక్కడ x కి బదులు e పవర్ vx ఉంది కదమ్మా, కాబట్టి దీనికి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ vx ఫార్ములా ఏమవుతుంది? సమ్మేషన్ I e పవర్ vxi ఇంటూ p of xi. ఇక్కడ xi కి బదులుగా మనకి e పవర్ vxi ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే సో హియర్ we are using expected value of the function, expected value of the function. ఓకేమా? సో కంటిన్యూస్ అయితే mx of v equal to integration minus infinity to infinity e power vx into small fx of x dx. ఓకేమా? డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయితే mx of v equal to summation I e power vx into p of xi. ఓకేమా? సో this is the moment generating function. ఓకే, సీ హియర్ థీరం నేర్చుకున్నాం. ప్రీవియస్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో థీరం నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. ఇన్ ద సేమ్ వే ద థీరం ఈస్ హియర్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. సో కంపేర్ చేసుకోండి, సేమ్ మెథడ్, ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ద టూ థీరమ్స్. టూ థీరమ్స్ కి సేమ్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అమ్మా. చూడండి, ద థీరం ఈజ్ if mx of v is a moment generating function of a random variable x, then the nth moment of x is given by mn equal to d power n mx of v by dv power n at v equal to 0. At v equal to 0 amma. Okay na? mn equal to d power n mx of v by dv power n at v equal to 0. అంటే మనం ఈ థీరం ని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ప్రీవియస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో మనకి ఈ థీరం ఎలా వచ్చింది? అది రిమెంబర్? mn equal to minus j whole power n d power n phi x of omega by d omega power n at omega equal to 0. అంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ మైనస్ జే హోల్ పవర్ n అనేది ఒక్కటి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చిందమ్మా. ఈ మైనస్ జే హోల్ పవర్ n ఎందుకు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది అంటే phi x ఆఫ్ ఒమేగాలో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ ఉంటుందమ్మా. జే అనే టర్మ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ జే హోల్ పవర్ n అని వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా? సో హియర్ ఇన్ దిస్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ద థీరం ఈస్ mn equal to d power n mx of v. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అమ్మా, mx of v. ఇదేంటి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు v. దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v. ఓకే, సో డివైడెడ్ బై dv పవర్ n at v equal to 0. మనం ఈ థీరం ని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సేమ్ ప్రొసీజర్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ది మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏంటో రాద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా?
mx of v equal to expected value of e power vx. mx of v equal to expected value of e power vx. e power vx ni exponential series kadamma. What is the exponential series? E power x ki 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus and so on. ఇక్కడ e power vx ఉందమ్మా, కాబట్టి దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుంది? 1 plus vx whole square by 2 factorial plus vx whole cube by 3 factorial plus and so on vx whole power n by n factorial plus and so on. ఓకే అమ్మా? సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ పవర్ విఎక్స్ బదులుగా ఈ సిరీస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mx ఆఫ్ v ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ప్లస్ విఎక్స్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ v క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ v పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్ x పవర్ n ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే అమ్మా? ఈ సిరీస్ రాసాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ రాసాం. ఈ పవర్ విఎక్స్ కు బదులుగా మనం సిరీస్ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ లో మనకి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ టర్మ్స్ మధ్యలో మనకి ఏ సింబల్ ఉంది? ప్లస్ సింబల్ ఉంది. ఓకేనా? కంబైన్డ్ గా ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ సింబల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇండివిజువల్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ దాట్, by separating the expected value, mx of v equal to expected value of 1 plus v into expected value of x. v ని బయటికి ఎందుకు తీసుకొచ్చాం? ఇక్కడ మనకి x అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మ, కాబట్టి ఓన్లీ ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ని ఉంచేసి v ని బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. ప్లస్ v స్క్వేర్ బై 2 expected value of x square plus v cube by 3 factorial expected value of x cube plus and so on. ఓకే? సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 అంటే m0 అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్. సో m0 ప్లస్ v ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు m1 ప్లస్ v స్క్వేర్ బై 2 ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు m2 ప్లస్ v క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x క్యూబ్ దట్ ఈస్ m3 plus and so on. Okay ma? So this is mx of v. Okay ma? దీన్ని with respect to v derivative చేద్దాం. with respect to v derivative చేద్దాం. సో డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? m0 dmx of v by dv equal to m0 కి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? m0 అంటే 1 కదా, 1 కి డెరివేటివ్ with respect to v చేసినప్పుడు 0 ప్లస్ v ఇంటూ m1. m1 ని పక్కకి తీసుకొచ్చేద్దాం. v కి డెరివేటివ్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు v 1, కాబట్టి 1 ఇంటూ m1 ఎంతమ్మా? m1 ప్లస్ m2 బై 2 ని పక్కకి తీసుకొచ్చేయండి. ఓకే? v స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? 2v. న్యూమరేటర్ లో 2 ఉంది, డినామినేటర్ లో 2 ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి v మిగులుతుంది. vm2 ప్లస్ m3 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ని పక్కకి తీసుకొచ్చేస్తే v క్యూబ్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు v డెరివేటివ్ ఏమవుతుందమ్మా? 3v స్క్వేర్. ఇక్కడికి డినామినేటర్ లో 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 గా రాసుకోవచ్చు కదా. న్యూమరేటర్ లో 3 ఉంది, డినామినేటర్ లో ఒక 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి డినామినేటర్ లో 2 మిగులుతుందమ్మా. కాబట్టి v స్క్వేర్ బై 2 m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే అమ్మా? అర్థమవుతుందా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు v డెరివేటివ్ చేసాము. ఓకే? ఇప్పుడు పుట్ v ఈక్వల్ టు 0. పుట్ v ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో v ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? m1 లో ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ లో v ఏం లేదు కదా, m1 ప్లస్ ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు 0 పెడితే 0 ఇంటూ m2 ఎంత? 0. ఇక్కడ 0 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ m3 0 అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ టర్మ్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి v టర్మ్ ఉంటుంది, v 0 కాబట్టి టోటల్ గా ఈ టర్మ్స్ అన్ని జీరోస్ అయిపోతాయి. సో మనకి ఏం మిగిలింది? m1. సో m1 ఈక్వల్ టు dmx ఆఫ్ v బై dv at v ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 2 ఉందమ్మా, పవర్ 2 ఉంది, ఇది లేదు, ఇది మిస్టేక్. ఓకేనా? ఓన్లీ
dmx of v by dv at v equal to 0. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ ఇక్కడ dmx of v by dv ఉంది కదా, దీన్ని అగైన్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v, మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు v. చూడండి, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ mx of v విత్ రెస్పెక్ట్ టు v డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే, చూడండి అమ్మా ఇక్కడ చేయండి, డెరివేటివ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, దీన్ని మళ్ళీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v డెరివేటివ్ చేస్తే m1 కి ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. అవునా, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ vm2, దీ టర్మ్ ఏమవుతుంది, m2 ఇంటూ v కి డెరివేటివ్ వచ్చేసి 1 అంటే m2 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ m3 బై 2 ఇంటూ v స్క్వేర్ కి 2v, న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో 2 వస్తుంది. సో మనకి vm3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, అంటే మనకి d స్క్వేర్ mx ఆఫ్ v బై dv ఈక్వల్ టు m2 ప్లస్ vm3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అందులో పుట్ v ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది, m2 ప్లస్ vm3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ వచ్చిందమ్మా. ఇందులో v ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, m2 ఫస్ట్ టర్మ్ లో v లేదు కదా, అదంతే ఉంటుంది. m2 ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ లో v ఉంది కదా, 0 ఇంటూ m3 0 ప్లస్ ఇంకా అన్ని టర్మ్స్ లో మనకి 0 అయిపోతాయి. సో అంటే మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా, m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d స్క్వేర్ mx ఆఫ్ v బై dv స్క్వేర్ అట్ v ఈక్వల్ టు 0. సిమిలర్లీ ఇంకా మళ్ళీ m3 చేస్తే dq, మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు v, టేక్ v ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో మనకి m3 వస్తుంది. సో అలాగా సిమిలర్లీ n టైమ్స్ చేసినప్పుడు d పవర్ n mx ఆఫ్ v బై dv పవర్ n at v ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mn వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, హెన్స్ ద థీరమ్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ హియర్. యు అండర్స్టాండ్, mn ఈక్వల్ టు d పవర్ n mx ఆఫ్ v బై d పవర్ n dv పవర్ n at v ఈక్వల్ టు 0. ఈ థీరమ్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి అమ్మా, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి m3 క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు, లేదు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి m2 చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం డెరివేటివ్ చేస్తాం. m2 కావాలి అంటే 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేసి v ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటాం. m1 కావాలి అంటే 1 టైమ్ డెరివేటివ్ చేసి v ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటాం. ఓకేమా, సో దీస్ ఆర్ ద థీరమ్స్ we are using in characteristic function and మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఓకేమా, అర్థమవుతుందా? రెండు థీరమ్స్ మనం ఒకే మోడల్లో చేసామమ్మా. ఫస్ట్ థీరం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో ఓన్లీ మనకి j హోల్ పవర్ n ఎందుకు వచ్చింది అంటే, అక్కడ j అనే టర్మ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాం. సో అది ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఈ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ థీరం లో అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇందులో j అనే టర్మే లేదు, ఓన్లీ రియల్ టర్మే ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి j స్క్వేర్ ఎంత j క్యూబ్ ఎంత ఆ వాల్యూస్ ఏం అవసరం లేదమ్మా. ఓకేనా, సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ థీరం కంటే ఈ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ థీరం ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ వే వి ప్రూవ్ ద థీరమ్స్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఓకేమా, సో ఇవాళ ఏం చేస్తారు అంటే, టుడే వర్క్ ఈస్, సో యూ విల్ రైట్ దీస్ 2 థీరమ్స్ ఆన్ యువర్ నోట్బుక్. మీ నోట్బుక్ లో కంపల్సరీ రాయండి అమ్మా. ఓకేనా, మీ నోట్బుక్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఒకసారి రాస్తే అదే మనకి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సపోజ్ మీకు ఇది డెరివేషన్ ఎక్కడైనా అర్థం కాలేదు అనుకోండి, లిసన్ ద వీడియో వినండి, యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను, సో వీడియో వినండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అడగండి అమ్మా. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే అమ్మా, ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్, సో we learn the theorem in characteristic function and the theorem in moment generating function. ఓకే అమ్మా, చూడండి, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అంటే 5x of omega that is equal to expected value of e power j omega x. Okay, moment generating function mx of v that is equal to expected value of e power vx. ఈ రెండు తెలిస్తే మనకి
ఎలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ లో మనకి ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీరు చూస్తే ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చున్నాడు. నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా, దీని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చమ్మా మనం. ఓకేనా? సో మీరు ఇవాళ ఏం చేస్తారు అంటే ఈ 2 థీరమ్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. టూ థీరమ్స్ సేమ్ మోడల్లో చేసాం. మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసాము, తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసాము, డెరివేటివ్ చేసాము ఫస్ట్ టైము ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 లేదు v ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేసాము, ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 లేదు అంటే v ఈక్వల్ టు 0. సో నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ n టైం డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు మనకి థీరం ప్రూవ్ అయిపోతుంది. ఓకేమా?